یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل پر تمام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہمارا پروگرام بچوں کی شام پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس میں ہمارے بہت سارے سیگمنٹس ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ تلاوت قرآن مجید ہوگا، ہمارا دوسرا سیگمنٹ بچوں کا خبرنامہ ہوگا، اور جو ہمارا تھرڈ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کی عقل، آپ کا جو برین ہے، ہم آپ کو اس کا استعمال کریں گے۔ ہم دیکھیں گے آپ کا برین میں کتنی انفارمیشنز ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارے لیے کیا سیگمنٹس لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ عتیق۔ محمد عتیق اتاری، ماشاء اللہ۔ جی عتیق بھائی، آپ کون سا سیگمنٹ لا رہے ہیں ہمارے لیے؟ میں آپ کے لیے سیگمنٹ لا رہا ہوں بچوں کا خبرنامہ۔ اچھا، بچوں کا خبرنامہ لا رہے ہیں، یعنی آپ ہمیں مختلف خبریں بتائیں گے، ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے، مثلاً ہیلتھ سے جڑی اور مختلف ریسرچ رپورٹ سے متعلق اہم خبریں سنایا کروں گا۔ اچھا، ماشاء اللہ بھائی، آپ کا تو جو سیگمنٹ ہے بڑا انفارمیشن سے متعلق ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں رمضان بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے مبین ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رمضان بھائی، یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کون سا سیگمنٹ لا رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے لا رہا ہوں انوکھی جگہوں کی سیر۔ اچھا، انوکھی جگہوں کی سیر، یعنی آپ ہمیں روزانہ ایک انوکھی جگہ کے بارے میں بتایا کریں گے؟ جی ہاں، میں آپ کو انوکھی جگہ کی تصویر بھی دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں معلومات بھی دوں گا۔ اچھا، تصویریں بھی دکھائیں گے؟ جی جی۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ اور یعنی اللہ عز و جل نے کتنی پیاری پیاری جگہ بنائی ہے، وہ دکھائیں گے آپ؟ جی جی، وہی دکھاؤں گا میں۔ جی اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، اب اپنے اگلے دوست کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ کا نام محمد حسنین رضا اتاری ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے سیگمنٹ کون سا لا رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے تذکرۃ الانبیاء سیگمنٹ لا رہا ہوں۔ اچھا، یعنی آپ روزانہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے روزانہ؟ جی بالکل بہت انفارمیٹیو ہے آپ کا یہ سیگمنٹ۔ بالکل۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسن بھائی، آپ کا نام حسن ہی ہے نا؟ جی جی، میرا نام حسن ہے۔ آپ کا نام مبین ہی ہے نا؟ جی جی بالکل، میرا نام مبین ہی ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کون سا سیگمنٹ لا رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے سیگمنٹ لا رہا ہوں آئیں عربی سیکھیں۔ عربی، یعنی آپ روزانہ ہمیں ایک عربی کا الفاظ سکھائیں گے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ لگے ہوئے بھی ہیں، سائیکل، سیب، کھجور کا درخت۔ اچھا، یہ عربی میں بھی لکھے ہوئے جوابات ان کے، یہ آپ ہمیں سکھائیں گے؟ میں آپ کو روزانہ نارمل لائف میں استعمال ہونے والے الفاظ بتاؤں گا عربی میں۔ اچھا، جیسے سیب ہو گیا، کھجور کا درخت، بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہارون بھائی، آپ کا نام ہارون ہی ہے نا؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہارون بھائی، یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کون سا سیگمنٹ لا رہے ہیں؟ میں آپ کو روزانہ بچوں کو کہانیاں سنایا کروں گا۔ اچھا، وہ سبق آموز کہانیاں ہوں گی؟ جی جی، ان سے آپ کو روزانہ ایک سبق بھی ملے گا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ لوگوں نے کہ ہمارے دوست ہمارے لیے کتنے انفارمیٹیو اور کتنے مزیدار سیگمنٹس لا رہے ہیں، یعنی ہمارے آج پروگرام میں مزہ ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیں شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن مجید۔ بچوں کی شان،
शुरू करते हैं अब तिलावत कुरान मजीद और हम इससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर हम अपने सेगमेंट जो हैं वो शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो अब शामिल करते हैं अपनी तिलावत कुरान मजीद। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالًا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيम। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ने लगे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ होंगे हमारे न्यूज़ कास्टर अतीक भाई और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बच्चों में फैलता मोटापा। जी खबर ये है, पाकिस्तानी बच्चे तेज़ी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और कुछ ना किया गया तो साल 2030 तक 50 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे मोटापे का शिकार हो जाएंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में साल 2030 तक 5 से 19 साल तक के मोटापे के शिकार बच्चों की तादाद 50 लाख से बढ़कर 54 लाख होने का खदशा है। रिपोर्ट में पेशन गोई यानी प्रिडिक्शन की गई है जिन ममालिक में 10 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल की उम्र में और नौजवानी में मोटापे का शिकार हैं, उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 9वें नंबर पे है, जबकि इस लिस्ट में चीन, अमेरिका
अमेरिका वगैरह मुमालिक सर फहरिस्त पर हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों का एक्टिव ना रहना, खेल कूद में हिस्सा ना लेना और जंक फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल मोटापे की बड़ी वजूहात बन रही हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 15 करोड़ 80 लाख बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगली खबर है अंगूर से मुतालिक। वैसे अंगूर तो सभी शौक से खाते हैं, तो चलें आइए हम आपको अंगूर से मुतालिक एक रिसर्च रिपोर्ट सुनाते हैं। जी हाँ, अंगूर में पाए जाते हैं बहुत सारे फ़वाइद। अंगूर को अरबी में इनाबुन और अंग्रेज़ी में ग्रेप्स कहते हैं। अल्लाह पाक ने जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ और नेमतें पैदा फरमाई हैं, वही मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल भी पैदा फरमाए हैं जो बहुत मज़ेदार होते हैं और हम उसे खूब खुश होकर खाते हैं। अल्लाह पाक ने इन फलों में बहुत सारे फ़वाइद और बहुत सारी बीमारियों की शिफा रखी है। अंगूर उन फलों में शुमार होता है जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। अंगूर खून बढ़ाता, जिस्म की नशोनुमा करता, हाजमा ठीक करता। अगर हम अंगूर को सुखा दें तो एक ड्राई फ्रूट बन जाता है जिसको हम किशमिश का नाम देते हैं। सुभान अल्लाह की सदा हो जाए भाई हमारे अतीक भाई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अतीक भाई आपने तो हमें ग्रेप्स के बारे में बताई एक तो खबर, और एक और खबर बताई मोटापे के बारे में। वाकई में आजकल पाकिस्तान में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें परहेज़ करना चाहिए मोटापे से, हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए। तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ने लगे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें होंगे हमारे साथ हमारे हारून भाई और वो आपको एक कहानी सुनाएंगे। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है एक कहानी। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है लालची चूहा। जी हाँ जी बच्चों, क्या नाम है उस कहानी का? लालची चूहा। जी लालची चूहा है भाई। हारून भाई अब लालची चूहे ने क्या किया ये भी बताएं भाई। जी अब वाकया सुनाएं भाई, आप कहानी सुनाएं। जी बच्चों, एक चूहा था, काफी भूखा था। घर में इधर उधर खाने की तलाश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर बावर्ची खाने में रखी एक सब्जी की टोकरी पर पड़ी। वो चूहा तो बहुत भूखा था, वो फौरन से टोकरी के पास गया और अपने तेज दांतों की मदद से उसमें छोटा सा सुराख बना लिया और अंदर घुस गया। उसने देखा कि अंदर तो आलू, टमाटर, मटर, गाजर रखे हुए हैं। उसने कहा कि भाई आज मैं ये सारी सब्जियां खा लेता हूँ, कल पता नहीं मिले या फिर ना मिले। फिर क्या था, वो तो सब्जियों पर टूट पड़ा और उसने सारी सब्जियां खा ली। और जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने वापस जाने का इरादा किया और अपने बनाए हुए छोटे से सुराख में से निकलने की कोशिश की, मगर अफसोस वो फंस गया और ना निकल सका। इतनी देर में वहाँ पर एक कबूतर आ गया। कबूतर ने कहा, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं यहाँ पर खाना खाने आया था, अब वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं जा पा रहा। कबूतर ने कहा कि भाई तुमने तो इतना ज़्यादा खा लिया है कि तुम्हारा पेट तो बहुत मोटा हो गया है, तो तुम अपने पेट के सिकुड़ने का इंतज़ार करो। ये कहकर कबूतर चला गया। इतनी देर में वहाँ पर एक अचानक से बिल्ली आ गई। बिल्ली ने जब चूहे को टोकरी में देखा तो फौरन से उसे अपना शिकार बना लिया और फिर वहाँ से चलती बनी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तो कि तुम खाना पेट भरकर मत खाओ, क्योंकि इससे जिस्म खराब होता और नमाज में सुस्ती आती है। तुम खाने पीने में मियाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से निजात मिलती है। जी माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हारून भाई आपने तो हमें बड़ी प्यारी कहानी सुनाई लालची चूहे के बारे में। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। चूहा जो था वो कटोरी में गया, उसने छोटा सा अपना सुराख बनाया, कहा भाई आज तो सब कुछ खा लेंगे। कहा भाई इसने सब कुछ खा लिया, लेकिन वो वापस नहीं निकल रहा। उसने लालच की कि सब कुछ खा लेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे और आराम से। लेकिन चूहा तो आप लोगों को पता छोटा ही होता है ना भाई, उसके दांत तो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो चूहा जो है बहुत छोटा होता है। तो
ہمیں کھانے پینے میں ہر چیز میں محنت روی اختیار کرنی چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھنے لگے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے واقعہ پہچانے. جی ہماری جو اسکرین ہے اس میں ہم آپ کو 3 تصاویر دکھائیں گے اور 3 پکچرز دکھائیں گے، اور آپ لوگوں نے اس سے ایک واقعہ پہچاننا ہے، اور وہ ایک صورت میں بھی واقعہ ہے. تو یہاں سے کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیں گے؟ تو دیکھ لیں بھائی، پکچر آنے والی ہیں، پکچر آئیں گے، آپ بتا دیں گے. جی پہلی تصویر کعبہ، دوسری ابابیل، جی تیسری ہاتھی. جی ہاتھی، ابابیل اور کعبہ شریف کا ایک واقعہ ہے، بہت ہی پیارا واقعہ، اور وہ صورت میں بھی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے گیس کرا کہ کیا ہے صورت کا نام؟ آپ پروگرام کے آخر میں بتائیے گا. ہمیں اپنے ابھی سیگمنٹ شامل کر لیں، پھر ہم آپ سے سوال کا جواب لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ لگ کیسا رہے پروگرام میں؟ مزہ آ رہا ہے؟ سیگمنٹس کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ دوستوں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ میرے جو دوست ہیں جو سیگمنٹس لائے ہیں، عتیق بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے یہ بتائیں. بہت مزہ آ رہا ہے. آپ نے اپنا جو سیگمنٹ ہے بچوں کا خبر نامہ بتایا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری. جیسے ہمارے مدنی چینل پر مدنی خبریں آتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی شام میں بچوں کی مدنی خبریں بھی شامل کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے رہیے، ہمارا 12 ربیع الاول تک یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اس میں ہم مزید سیگمنٹس ایڈ کرتے رہیں گے. ہم ہر دن آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ لائیں گے. تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. تیار ہے نا بھائی؟ چلیں پہلا سوال. چلیں بچوں، کیا آپ تیار ہیں؟ آپ نے ہر سوال کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے، جس نے جواب دینا ہو صرف وہی اٹھائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلیں پہلا سوال. تو پہلا سوال بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ہمارے دوست نہ آتے ہیں، ہم آڈیشن سے لے لیتے ہیں، آڈینس سے. ہینڈ مائک سب اپنے ہاتھ میں لے لیں. عبداللہ بھائی آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں گے، چلیں آپ بتائیں بھائی. مکہ مکرمہ میں. جی مکہ مکرمہ میں. جی ہاں بالکل، سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ہر سوال پہ اور ہر جواب پہ سبحان اللہ کی زور سے صدا ہونے چاہیے، جوش و جذبوں سے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی صحیح ہے. جی اگلا سوال. جی اس پہ آپ کا گفٹ بھی بنتا ہے، اور چلیں آپ کو گفٹ دیتے ہیں. آپ نے ہمیں بالکل درست جواب بتایا ہے، تو یہ لیں بھائی، آپ اپنا گفٹ لیں، کھڑے ہو جائے تاکہ ہم مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ ہمیں دیکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا لگنی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اب اگلا سوال. دیکھیں پیارے بچوں، آپ لوگ جوابات دیتے جائیں اور تحائف جیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جیتنا ہے نا بھائی، تحفے جیتنا ہے نا. چلیں اگلا سوال. جب کافروں نے آپ کو ستایا اور تنگ کیا تو پھر کس شہر کی طرف چلے گئے؟ کون بتائے گا؟ یہ ہمارے دوست، کسی کو نہیں آتا؟ خیریت؟ آپ 3 ہی بچے بس. چلیں آپ تینوں میں سے کسی سے لے لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں. جی جب پیارے آقا صلی اللہ. آپ اپنا نام بتائیں پہلے. میرا نام محمد جمال رضا اتاری ہے. جمال اتاری. جی جواب. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ستایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما لی. پکا یہ جواب ہے؟ جی جی سچ؟ جی 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 اوکے کرتے ہیں. جی ڈن. جی جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے اور جوش و جذبے سے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی اپنا، آپ نے جو میں نے سوال کیا اس کا بھی آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے، تو آپ کا بھی تحفہ، آپ کے لیے بھی تحفہ ہے بھائی، یہ لے. آمین. تشریف رکھیں. جی اگلا سوال. ہمارا ملک پاکستان کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ ویری ایزی کوشچن، ویری ایزی. کون بتائے گا؟ ہمارے دوست ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے، سب کا ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے بھائی. یہ تو اتنا آسان سوال ہے، آپ سب کے بھی ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. آپ لوگوں نہیں آتا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چلے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے ہر بچے کو بھائی. ہمارا ملک جس تاریخ کو آزاد ہوا. چلیں اب پوچھتے ہیں
हमारे यहाँ भी बच्चा उठा रहे हैं। चले अब यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ से ले लेते हैं। तो आप बताएं जी, माइक पहुँचाएं जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आपने बताया कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो आपको भी हम तोहफा पेश करेंगे। ये लें अपना तोहफा। बैठे रहे आप तो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, माशा अल्लाह। अब माइक नीचे पहुंचा दें हिलाल भाई। चलें आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये भी बहुत इजी है। अपने अब दोस्तों से ले लेते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। हमारे दोस्त भी कब से हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। रमजान भाई, सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। आपने जवाब दिया सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है, तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने एक बात गेस करी होगी कि हमारे जो सेगमेंट्स हम ला रहे हैं, एक हमने हमारे 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं, बल्कि 3 हुए हैं। तिलावत कुरान मजीद, न्यूज़ हमारे कैसे मोहम्मद अतीक भाई, इन्होंने आप लोगों को कुछ खबरें बताई, और हमारे जो कौन थे, हारून भाई इन्होंने हमें कहानी सुनाई। तो आगे भी हम हमारे और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में जानिब, जिसका नाम है अनोखी जगह जी। बच्चों की शाम। मुबीन भाई, मैं आज आपको जहाँ की सैर कराने जा रहा हूँ, वो जगह बहुत अनोखी और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने पहाड़ तो बहुत देखे होंगे। कोई पहाड़ ऊंचा होने की वजह से मशहूर होता है, तो किसी का गाढ़, गहरा या लंबा होता है। जंगल के पहाड़ अलग होते हैं, तो बर्फानी पहाड़ भी होते हैं, यानी तरह तरह के पहाड़ होते हैं। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला पहाड़ों का तज़किरा फरमाता है, जैसा कि इरशाद होता है। उसका मफ़हूम बयान करता हूँ। बेशक हमने इसके साथ पहाड़ों को ताबे कर दिया कि वो शाम और सूरज के चमकते वक्त तस्बीह करें, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुबह और शाम तस्बीह करते, तब पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह किया करते। आज मैं आपको जिन पहाड़ों की सैर कराने जा रहा हूँ, वो पहाड़ बहुत अनोखे और बहुत खूबसूरत हैं। जो चलें दिखाते हैं आज के पहाड़। अरे ये कैसा पहाड़! सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सब्जल की आप कुदरत देखें, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्राउन वाइट और बाकी जो, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। रमजान भाई, आज कौन से पहाड़ के बारे में आप बता रहे हैं हमें? तो ये है चीन में वाक़ रंग बिरंगे ज़बरदस्त पहाड़। तो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन पहाड़ों का रंग आम पहाड़ों की तरह मिट्टी वाला नहीं, बल्कि ये पहाड़ रंग बिरंगे और चमकदार और रैम्बो की तरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाई, इनके रंग बिरंगे नज़र आने की वजह इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, यानी हर रंग अपने एक मिनरल की वजह से नज़र आ रहा है। और तो और इनका नाम भी रैम्बो पर रखा गया है। तो माउंटेन दिखाए ना हमें जी, आपने सही पहचान लिया मुबीन भाई, ये इनका नाम रैम्बो माउंटेन है। जी, देखा मैंने, सही पहचाना भाई। रैम्बो माउंटेन भी तो दिखाया हमें। ये कौन सा माउंटेन है? ये चीन में वाक़ है और रंग बिरंगे। ब्लू कलर है, रेड है, ग्रीन है। वाह 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 जी। तो आप दोस्तों, आप लोग को देख कर मज़ा आया? उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा भी आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कैसी कैसी अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में, पहाड़ का बताएंगे, और अगले इंशाल्लाह तो आप समंदर के बारे में बताएंगे, इंशाल्लाह बताएंगे ना भाई। अल्लाह ताला की हर कुदरत के बारे में आप बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहाड़ देखे? किस ने देखे? आप लोगों ने बुलंद बाला बर्फ पोश पहाड़ देखे? बर्फ पोश जो पहाड़ होते हैं, नहीं, किसी ने भी नहीं देखे। रमजान निहाल भाई, आपने देखे? चले इंशाल्लाह आपने देखे तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है भाई आपकी। चले अब अपने अगले सेगमेंट की जानने चलते हैं, जिसका नाम है तज़किरतुल अंबिया। बच्चों की शाम। जी हसनैन भाई। मुबीन भाई, आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम मालूमात सुनेंगे। अच्छा, यानी आप हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम मालूमात जो हैं वो फराहम करेंगे। जी बिल्कुल। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
مٹی سے پیدا کیا اور دنیا جہاں کا علم عطا فرما کر ان کا لیول بڑھا دیا. پھر تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. شیطان نے انکار کیا اور یوں وہ اللہ پاک کا نافرمان بن گیا اور جہنمی ہو گیا. استغفر اللہ. استغفر پھر اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کچھ وقت جنت میں رہے اور پھر اپنی وائف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دنیا میں تشریف لے آئے اور یوں پھر دنیا میں انسانوں کے آباد ہونے اور بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں میں سے پہلے انسان ہیں. تو آپ کی وائف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. آپ پہلے انسان ہیں جو جنت میں گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں کی ماں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہ آپ نے آج حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بتائیں اور ان کا واقعہ بھی سنایا. اور شیطان ابلیس، اس کا کیا کہیں، بس یہ ہمیں ہر بات میں وسوسے دلاتا ہے کہ ہم نیکی کے کام نہیں کریں، اللہ تعالی کی عبادت نہیں کریں، لیکن ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. اور ہمیں جب بھی شیطان وسوسہ دلائے تو ہمیں 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹی طرح اپنے الٹے کاندھے پہ 3 مرتبہ تھو تھو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ کوئی الٹا لیٹا ہو تو آپ کو وسوسہ آیا اور آپ کسی کے اوپر تھوک چلے آئے، لیکن ایسا نہیں کرنا. بہت آرام سے، یعنی کہ تھو تھو یوں، بس کسی کو تھوک نہ پہنچے. جی بالکل. جی ہم نے آپ کو 3 تصویریں دکھائی تھی، وہ تصویریں دوبارہ دکھا دیں بھائی. جی 3 تصویریں آپ کو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں اور ایک کسی قصے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جی اور آپ کو پہچاننا ہے یہ، ٹھیک ہے، پہچان لیں گے نا بھائی. تو میں نے آپ کو 3، جی پہلی تصویر تھی کعبہ، ابابیل، ہاتھی. جی بالکل، یہ ہم نے آپ کو 3 پکچر دکھائیں گی. اور کسی نے یہ واقعہ پہچانا، یہ واقعہ ہے کون سا اور یہ کون سی صورت میں ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ جن کے پاس ہینڈ مائک ہے وہ بتائیں. ہمارے آڈینس سے لے لینا، آپ کو بتائیں. جی ہینڈ مائک دیں بھائی. حسنین رضا اتاری، ہمارے، آپ کا نام؟ محمد عارض بھائی. جی عارض بھائی بتائیں گے اس سورت کا نام بتائیں گے نا؟ سورۃ الفیل. جی بالکل صحیح، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تو ہم اپنے حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں جو آپ کے لیے سیگمنٹ لایا ہوں اس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں، جس میں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ روٹین لائف میں استعمال ہونے والی چیزوں کے عربی الفاظ اور ان کے معنی سیکھیں گے. اچھا بچوں، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے آپ کا انٹرسٹ. اگر آپ کا شوق ہوگا تو آپ بہت جلدی عربی سیکھیں گے. تو آپ شوق سے سیکھیں گے نا انشاءاللہ. تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے الفاظوں کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے ہمارے کیا الفاظ ہیں. بچوں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سائیکل یہ ہر بچہ شوق سے چلاتا ہے. تو سائیکل کو عربی میں دراجتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دراجتن. کیا کہتے ہیں سائیکل کو؟ دراجتن. سائیکل کو عربی میں دراجتن کہتے ہیں. بچوں یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیب تو بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اور خصوصاً سواد کے ہوں تو وہ ویسے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو سیب کو عربی میں تفاحن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفاحن. ہاں. اور یہ کیا نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو؟ کھجور کا درخت. کھجور کے درخت کو عربی میں نخیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نخیل. سائیکل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دراجتن. سیب کو تفاحن اور کھجور کے درخت کو نخیل. 3 مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کو یاد ہو جائیں.
साइकिल को अरबी में दर्राजतुन कहते हैं, सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं, और खजूर के दरख्त को नखीलुन कहते हैं। सेब को क्या कहते हैं अरबी में? और साइकिल को दर्राजतुन, और खजूर के दरख्त को क्या कहते हैं? नखीलुन। साइकिल को अरबी में दर्राजतुन कहते हैं, सेब को तुफ़ाहुन, और खजूर के दरख्त को नखीलुन। सुभान। प्यारे बच्चों, आप में से किस किस को ये अल्फाज याद हो गए? हसन भाई सबको याद हो गए होंगे, हमारा पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सेगमेंट लाए, आए अरबी ज़बान सीखे और आपने हमें साइकिल, सेब और खजूर के दरख्त के बारे में बताया। तो मदरसे चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे ये सेगमेंट आए अरबी सीखे, इसमें आपने 3 वर्ड आज याद करे हैं। पहला वर्ड है दर्राजतुन, तुफ़ाहुन, और तीसरा है नखीलुन। तो मदरसे चैनल के नाज़रीन, हमें वो वाक़या मिल गया है, तो चले अब आपको वाक़या सुनाते हैं। जी वाक़या बच्चों आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है जी। बहुत पहले की बात है कि एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम अब्राहा था। जब हज के मौसम में लोग खाना काबा का हज करने की तैयारियां करने लगे तो उसने अपने मुल्क में एक इबादत खाना बनाया। तो बच्चों, हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, ठीक है ना। और लेकिन जो बादशाह था उसका नाम था अब्राहा, तो उसने अपने मुल्क में एक अलग जगह बनाई थी इबादत करने के लिए, ठीक है। आगे क्या हुआ जी, आगे ये हुआ कि हज करने वाले मक्का मुकर्रमा के जाने के बजाय यहाँ आए, ठीक है। या जो हम जो काबा का जो हज करते हैं ना, हम हज करते हैं ना भाई, मक्का मुकर्रमा गए कोई कभी? काबा गए ना मक्के में? रमजान भाई आप गए ना भाई, हम हज करते हैं ना, वहाँ पे उम्रा भी करते जी। तो आगे क्या हुआ सुने। लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसने ये इबादत गाह क्यों बनाई। हमारी तो इबादत का सिर्फ काबा है, अल्लाह ताला की बात करते हैं हम सिर्फ। तो भाई आगे क्या हुआ जी, एक शख्स ने चुपके से जाकर उस इबादत खाने में गंदगी फैला दी। उस इबादत खाने में क्या फैला दी? गंदगी फैला दी, ताकि वहाँ कोई ना आए। अब्राहा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया कि वो खाना काबा को गिरा देगा। वो अपना लश्कर लेकर चला। इसके लश्कर में बहुत से हाथी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब ने मक्का मुकर्रमा के रहने वाले लोगों को इस बात के बारे में बताया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों के गारों, सुराख होते ना, जो पहाड़ों के जो सुराख होते, जो गार बना होते ना, गार, वो सुराखों और बुलंदियों पर, यानी जो बुलंद जो होते ना, बुलंद वाला, आपने बर्फपोश पहाड़ देखे होंगे, तो वहाँ पे भी एक पहाड़ था, वो बहुत बुलंद था जी। आगे हमारे एक लोगों को ये बात के बारे में पता आया और उनका मशवरा किया कि भाई वो बना रहा है। जी हाँ, तो आगे हुआ कि उन्होंने ऐसा ही किया कि इसके बाद हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने काबा के दरवाजे पर पहुंचकर अल्लाह पाक से खाना काबा की हिफाजत के लिए दुआ की और आप भी वहां से चले गए। अब्राहा ने अपने लश्कर को हमला का हुक्म दिया और खाना काबा की तरफ बढ़ा। इस मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अब्राहा के लश्कर पर समंदर की तरफ से अबाबील, जो अभी हमने आपको अबाबील दिखाया था, अबाबील परिंदों की फौजें भेजी। ढेर सारे अबाबील में ये झुरमट नहीं होता, एक परिंदों का झुरमट आपने देखा होगा, तो वैसा भेजा। और इनमें से हर परिंदे के पास 3 पत्थरों से 3 कंकरियां थी। वो दोनों पाँव में और एक चोंच में थी, 2 पाँव में थी और एक चोंच में थी, ठीक है। वो परिंदे आए और कंकर के पत्थरों से इन्हें मारने लगे। वो छोटी छोटी कंकरियां जिस शख्स पर गिरती उसको हाथी समेत हलाक को बर्बाद कर देती। और इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत फरमाई। जी प्यारे बच्चों, जो अब्राहा था उसने अपना लश्कर भेजा और ऐसे उस तबाह हुआ और खाना काबा महफूज रहा, खाना काबा महफूज रहा, बचा रहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी कुदरत दिखाई, अबाबील का लश्कर भेजा, सारे सब पूरे लश्कर को तबाह कर दिया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आप लोग हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आया होगा और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे मुलाकात होगी कल न्यू सेगमेंट्स के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो
بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے ہمارے سلسلے کو دیکھا اول سے آخر. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فی امان اللہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام, بچوں کی شان, بچوں کی شان.